बुलाहट अगर विजन आ दर्शन दे विच ताकत है। हालेलुया। अगर प्रभु वालों तुहानू दर्शन आ चुका वो पूरा होना ही होना है। चाहे अज तुसी इत्थे आ चाहे उत्थे आ, एक दिन उत्थे पहुंचोगे जिथे तुहानू परमेश्वर ने ठहराया है। अगर प्रभु की योजना तुहाडे लई वड्डी आ, छोटी लैवल तो ही वड्डे लैवल दे उत्ते पहुंचदे आ। मैं भी दरियां टेंट विछाण दे नालों चर्च दे बर्तन धोण तो लैके इत्थे तक पहुंच चुका है। हालेलुया। मायने ये नहीं करता तुसी ड्यूटी केड़ा कर रहे हो, मायने ये करता जो ड्यूटी ते तुहानू ठहराया तुसी किस मन दे नाल कर रहे हैं। कुड़कुड़ा के कर रहे हैं, किसी नाल जैलसी करके कर रहे हैं, किसी दी अणाग्याकारी करके कर रहे हो, जां सच्चे मन दे नाल, जां किसी नू दिखाण दे लई करदे हो, जां परमेश्वर नू दिखाण दे लई करदे कि परमेश्वर देख रहा मैं किहड़ी सेवा कर रहा, किहड़े मन दे नाल कर रहा। एक टाइम आंदा वो थानू बतांदा उस दर्शन दे विच। हालेलुया। परमेश्वर की प्रगट कर रहा, ताड़ी जिंदगी दे विच विजन होना बहुत जरूरी है। बाइबल दे विच लिखा जहां पर दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निराश हो जाते हैं, निराश निरंकुश हो जाते हैं। और तुहाडे कोल लाइफ दे विच विजन नहीं है अपनी जिंदगी दे लई, तुसी टाइम वेस्ट होएगा, एनर्जी वेस्ट होएगी, बल वेस्ट होएगा, बहुत कुछ वेस्ट होएगा, दिमाग दी सोचां वेस्ट होणगियां, समा वेस्ट होएगा, पैसा वेस्ट होएगा, बहुत कुछ वेस्ट होएगा तुहाडा अगर विजन नहीं है तुहाडी जिंदगी च। क्योंकि हर एक दी जिंदगी दे विच परमेश्वर दी कोई ना कोई बुलाहट आ, कोई ना कोई बुलाहट आ। तुहाडा काम कोई काम करना, बिजनेस करना नहीं आ। साडा सब तो पहला मकसद अपनी जिंदगी च परमेश्वर दी बुलाहट नूं जानना है। हालेलुया। कि परमेश्वर दी मेरी जिंदगी च बुलाहट की आ। प्रभु चाहता होवे तुसी पास्टर बनना है कि तुसी सेवा करनी आने वाले समय च मान लो, और तुसी कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। मैं इदां दे लोग देखे जिन्होंने बार बार कोशिशां कीतियां, एक बारी ट्राई, दो बारी ट्राई फेल, तीजी बारी फेल, चौथी बारी फेल, पंजवीं बारी फेल, छेवीं बारी फेल, एंड जे सेवकाई च आ गए प्रभु दी। हालेलुया। कि वो पहले ही विजन जान लेंदा कि जिन्नी मर्जी इस चीज़ च कोशिश कर ला, अगर तेरी बुलाहट नहीं है तो सफल नहीं होवेगा, क्योंकि परमेश्वर ने तेनू किसी होर काम लई चुनिया है। अगर तू इस पास हो गया तो तू अगे जाके बहुत अपने लिए रास्ते खोल लेने आ। हुण तां मैं आप बिजनेस करांगा, हुण तां मैं इत्थे जॉब करांगा, हुण कित्थे मैं छड्ड सकदा हां। फेथ सैक्रीफाइस करना, परमेश्वर नाल समझौता करना, परमेश्वर दे लई समर्पण देना फिर मुश्किल हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर जदों ओदी दिशा तो बाद यूनाह नबी दी वांगू अगर परमेश्वर ने नीनवे अते परमेश्वर भेज किते रहा अते जा किते रहा, तुसी भी इदां तां नहीं चल रहे कि परमेश्वर दी योजना तुहाडी जिंदगी च की आ और तुसी कर की रहे हो। कि परमेश्वर ने तुहानू सेवकाई दे लई बुलाया, कि परमेश्वर ने तुहानू चर्च ड्यूटी करन दे लई बुलाया, कि तुहानू एक बिजनेसमैन दे लई बुलाया, कि तुहानू प्रभु कि तुहानू एक फॉरन जान दे लई प्रभु ने तुहानू आशीष करन लई बुलाया, कि तुहानू परमेश्वर ने कोई अच्छी पढ़ाई स्टडी करके तुहानू एक डॉक्टर दे विच जां कोई हॉस्पिटल जां कोई बैंक दे विच जां तुहानू जॉब दे लई बुलाया। तुहानू बुलाया किस लिए है परमेश्वर ने? कि तुहानू परमेश्वर ने सुसमाचार सुनाने दे लई बुलाया कि तुसी हर रोज सुसमाचार टीम का हिस्सा बन के लोगों को वचन सुनाओ। तुहानू पहचानना पवेगा मैनू जिंदगी च परमेश्वर ने किस चीज़ लिए बुलाया है। हालेलुया। अगर उस तो उल्ट चलने की कोशिश करोगे, टाइम वेस्ट, पैसा वेस्ट, एनर्जी वेस्ट, ताकत वेस्ट, बहुत कुछ वेस्ट होएगा। हालेलुया। इसलिए किया जानने की जरूरत है, अपने विजन नू जानने की जरूरत है कि मैनू परमेश्वर ने किस गल दे लई बुलाया है। हालेलुया। नहीं तो तुसी की कदे टाइम वेस्ट करोगे, +2 खत्म की, चलो जी कदे तुसी राजमिस्त्री के काम दे विच चल जाओगे, चलो अगे पढ़ नहीं पाए, पैसे है नहीं पढ़न नूं, फिर उस तो बाद साल उत्थे लगाओगे, साल को तुसी रंग का काम करोगे, साल को तुसी ढबई का गेड़ा लाओगे, साल को फिर तुसी आके किसी होर काम दे विच पै जाओगे। मतलब की है इधर उधर फोकस लाने, एक चीज़ उत्ते फोकस रखो। वो जेड़ा तुसी एक बिजनेस कदे ठेकेदार बन के रंग दे, कदे रंग का काम शुरू करता, कदे राजमिस्त्री का शुरू करता, कदे प्लंबर का शुरू करता, समझ रहे हैं? हुण मैं तो ऊपर आ जाना, कदे मैडिकल लाइन दे विच पै गए, कदे बैंक वाली लाइन दे विच पै गए, कदे कुछ आईलैट्स करन लग पे, कदे कुछ होर करन लग पे। समझ रहे मैं क्या कह रहा? कदे एक कंट्री का ट्राई करन लग पे, उत्थे नहीं बनया दूजी का शुरू करता, उत्थे नहीं बनया तीजी का शुरू करता। बिना विजन तो, बिना कारण तो तुसी भजोगे, टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट, समा वेस्ट, बहुत कुछ वेस्ट होएगा। हालेलुया। इसलिए पहला अपनी जिंदगी दे विच सब जोर इक्को बारी लगा देना परमेश्वर दे कोलों बुलाहट पहचानने दे लई। अपनी जिंदगी दी याद रखो, जिंदगी आसान हो जाती है, बुलाहट पहचानने दे लई पहला परमेश्वर नूं पहचानना जरूरी है। हालेलुया। यूसुफ दे कोल की आ विजन सीगा, दर्शन सीगा
ਕਿ ਉਹਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਉੱਚੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੰਡਵਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਫਾਦਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੰਡਵਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉੱਚੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਗਿਆ ਖੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਮਾਰਤਾ, ਕੁੱਟਤਾ, ਖੱਡੇ ਸੱਟਤਾ, ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੱਟਤਾ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਵਿਚਾਰ ਦੇ। ਪਰ ਕੀ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਾਪ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਪਲੇਸ ਲੈਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਉਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਲਾਹਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣੇ ਹੋ ਲਾਈਫ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਚੱਲ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅੰਚ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਬੈਟਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਲੇਸ, ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਵਿਜ਼ਨ, ਉਸ ਦਰਸ਼ਨ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਸਭ ਨੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਲਿਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦ ਕੋਈ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਭ ਕੁਝ, ਉਹ ਵਿਜ਼ਨ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਦਾਊਦ ਦੇ ਰਾਜਾ ਬਣਨ ਲਈ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹ 1-2 ਸਾਲ 'ਚ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਏਰੀਏ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਕੁਛ ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਫਿਰ ਯਹੂਦਾ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਦੱਸਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਲਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਹਲਚਲ ਨੂੰ, ਬੁਲਾਹਟ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਲਚਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਲਚਲ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨehemia ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰਪਨਾਹ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਆ, ਫਾਟਕ ਜਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਕੁਰਸੀ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਜੌਬ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਨੂੰ, ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ, ਅਤੇ ਰਿਸਕ ਸੀਗਾ ਉਸ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰਪਨਾਹ ਨੂੰ, ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਪਨਾਹ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜਾ ਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਰਾਮ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਹਲਚਲ ਸੀ ਅੰਦਰਲੀ, ਉਹ ਪਹਿਚਾਣ ਪਾਇਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਲਚਲ ਕਿਆ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਚਾਨਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਵਿਜ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹੀ ਬੁਲਾਹਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਲੈਣੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਯੋਧੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਕੀ ਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਦਾ ਲਈ ਬੁਲਾਹਟ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਚਿਤ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ के बलवंत हाथ में दीनता से रहो ताकि उचित समय पर वो आपको बढ़ाए। हालेलुया। दीनता ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਲਵੰਤ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਚਿਤ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਏ। ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਸੀਗਾ, ਥੋੜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਸਕੂਲ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਬਾਈਬਲ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਵਚਨਾਂ 'ਚ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਉਸ ਸੇਵਕ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵਿਜ਼ਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਉਸ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਚਲੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਕੁਛ ਅਲੱਗ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ, ਨੇਚਰ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਚੱਲਿਆ, ਅਤੇ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਸ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਬਸ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਟੀਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਲੜਕੇ ਨੇ ਕੀ ਆ, ਉਸ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੇਵਕਾਈ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਵੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਤਾਂ ਲੈਣਾ, ਐਦਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦਊਂਗਾ ਇਹ ਆਪੇ ਅੱਕ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਣੇ ਆ ਨਾ, ਲੋਕ ਜੋੜੇ ਮੋਰੇ ਚੱਪਲਾਂ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਟੋਕਨ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿਆ ਕਰਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਚਲੋ ਉੱਥੇ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਚੱਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬੁਲਾਹਟ ਲਈ ਚੁਣਿਆ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੁਲਾਹਟ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬਾਈਬਲ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਡਿਊਟੀ ਚਰਚ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮਿਲ ਗਈ ਆ,
ਜਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 'ਚ ਮਿਲ ਗਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਡਿਊਟੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਸਿੱਖ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ ਸਮੇਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਾਸ ਨੇ ਕਰੂਸਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਉਹ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਰੂਸਡ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਕਰੂਸਡ ਕਰਵਾਇਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਉਸ ਕਰੂਸਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੀ ਆ, ਅਚਾਨਕ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਆਉਣਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਫਲਾਈਟ ਮਿਸ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਉਸ ਕਰੂਸਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਬੜਾ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿਣਾ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਉਹਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਬਾਈਬਲ ਕੋਰਸ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਵਚਨ ਵੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੂਟ ਸ਼ਾਟ ਪਵਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਤੇ ਕੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਆ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਕੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਬੂਟ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਨਾ, ਵਧੀਆ ਡਰੈਸ ਪਾ ਕੇ, ਟਾਈ ਸ਼ਾਈ ਲਾ ਕੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਪ੍ਰੀਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿਆ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਰੂਸਡ ਵਿੱਚ ਵਰਸ਼ਿਪ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਪਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਪਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਹੀ ਆ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਦਮ ਹੀ ਰੱਖਿਆ, ਲੋਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ, ਲੰਗੜੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ, ਅੰਧੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ, ਬਹਿਰੇ ਸੁਣਨ ਲੱਗੇ, ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰੀ ਚਰਚ ਦਾ ਉੱਥੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਿਰਫ ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰੂਸਡ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੋਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੁਲਾਹਟ ਅਗਰ ਵਿਜ਼ਨ ਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆ। ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਆ, ਛੋਟੀ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਦਰੀਆਂ ਟੈਂਟ ਵਿਛਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚਰਚ ਦੇ ਬਰਤਨ ਧੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਾਇਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਕਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਾਇਨੇ ਇਹ ਕਰਦਾ ਜੋ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੁੜਕੁੜਾ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੈਲਸੀ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਸੱਚੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਂਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਉਸ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਪਰ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਡਿਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅਗਰ ਵਿਜ਼ਨ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦਾ 40 ਦਿਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ 40 ਸਾਲ 'ਚ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੜਕੁੜਾਏ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪਾਪ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਆ। ਬੋਲੋ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਆ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਆ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਆ। ਬੋਲੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਸਭ ਕਲੀਸਿਆ ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸਾਡੀ ਨਿਰਬਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸਾਮਰਥ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਹੀ ਨਿਰਬਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਮਰਥ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਕਿੱਦਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਨ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਅੰਦਰੀ ਰੂਪ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਦ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਕਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਨ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਤੇ ਜਾਓਗੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਮਨ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬਿਮਾਰ ਹੋ, ਕੱਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੋਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੇਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀਆਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਟੀਮ ਬੋਲਦੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਐਂ ਕੀਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਐਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ, ਹਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦਾ। ਸਿੱਖਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਜਾਓਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪਲੇਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਜਲਨ ਨਾਲ ਭਰੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉੱਠਣਾ ਆ, ਖੜਨਾ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਲਾਈਫ ਹੋਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗਿਰ ਗਿਆ, ਉੱਠ ਗਿਆ, ਜਵਾਨੀ ਆ, ਲਾਈਫ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਣਾ।
ਇਸੇ ਲਈ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੱਚਾ ਸਟੈਂਡ ਲਗਾਉਂਦਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਊਂਡ ਲਗਾਉਂਦਾ ਆ, ਇਹ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਖਾਣੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਔਰ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਡਿਊਟੀ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸੇ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਬੁਲਾਹਟ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾਉਣਾ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲ, ਪੂਰੀ ਚਰਚ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬੋਣੇ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਦੁਆਰਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਲਾਹਟ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ, ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਔਰ ਚੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨਾਮ 'ਚ। ਸਭ ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ 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 ਆਮੀਨ।